पाकिस्तान दी वाहद सब तो वड्डी जड़ जिहड़ी फसाद दी आ वो पाकिस्तान दे जरनैल बार्डर ते नहीं बहना पसंद करते, वो अवाना च बहना पसंद करते, जिहदी वजह नाल अज साडी लड़ाई इन्हां दे नाल। दुनिया दी कोई फौज तुसीं पुट के वेख लो, जिथे जरनैल बैठा है ना वो मुल्क तबाहो बर्बाद होया पिया, जिथे डिक्टेटरशिप है ते जिथे जमहूरीयत है वो मुल्क दे विच खुशहाली है, अमन है, इंसाफ है, हर चीज। इस जंग नूं हक सच समझ के अल्लाह दा फरमान ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान समझ के आए सां। लानत पाने असीं इस रुपये दी कि जे असीं झूठ बोल के कमाईए या इथों ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। मैं अपने वतन च नहीं जा सकता है, मेरी हर शय इन्होंने ब्लॉक की है। मैनू अगर मैं पैसों वास्ते करता, कौन पैसों वास्ते अपनी जान नूं इंज खतरे च पा सकता या अपने सिस्टम नूं इंज कर सकता। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਫੜਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ, 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕੀ। ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਗੱਦਾਰ ਫਲਾਣਾ, ਗੱਦਾਰ ਟਮਕਾਣਾ, ਗੱਦਾਰ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਬ, ਗੱਦਾਰ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਦਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ आयन रोंद के मुल्क दे दो टुकड़े कर दे। जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, इमरान खान ने नारा लाया कि मैं लाया सी, किने लाया नारा? मरियम नवाज ने लाया। अज मरियम नवाज किथे है? वजीर आला बैठी है। इन्होंने 65 हरिया, इन्होंने 71 हरिया। वजीर दफा लगा है असैंबली दे विच बैठ के, कहंदा ख्वाजा आसफ वजीर दफा लगा, जेड़ा कहंदा सी मैं इस फौज दी इट ना इट वजा दांगा, अज सदर बनया है। दसो जिन्हां ने इन्हां नूं गद्दार इन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए, वो अज ते अवाना च बैठे ने। वो किथे बैठे ने? अवाना च। ते गद्दार असीं हां। इस मुल्क नाल जिन्ने जिन्ने वफा कीती ना, वो फंदियां नाल लट गया। कायदे आजम दी एंबुलेंस किन्ने खराब कीती, जिहड़ी ओदी भैन नूं तशद्दद करके किन्ने शहीद कीता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 7 जुलाई 2026 आज, और आज आपको थोड़ा सा याद दहानी करवाता चलूं कि आज लंदन में वही 30-32 टेम्परेचर, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 40-45 तक टेम्परेचर। इमरान खान साहब की आंख जो है बदस्तूर ख़राब है, उनके हमशीरा से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, और आज के दिन भी होने का कोई इम्कान नहीं है। और हालात जो है पाकिस्तान में आपके सामने बहुत ही गंभीर हैं। और ऐसे में आज आसिम मुनीर की जो दहशत गर्दा हुकूमत का है, उसका 221वां दिन शुरू हो चुका हुआ है। और इस मौके पे मैंने एक बड़ी ख़ास जो चीज़ है वो ये कि आज का सारा हमारा वीलॉग पंजाबी में होगा। मेरे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक मेहमान है जो मैं आपको सामने अभी लेके आ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। अबू बकर उनका नाम है। आपको डिजिटल मीडिया पे नज़र आते हैं, उनको ट्विटर पे भी आप देखते हैं, टिकटॉक भी देखते हैं। ज़रा बिहाइंड द सीन चीज़ें जो हैं उनके साथ मैं ये बात सामने लाना चाहता हूँ इस मौके पे, जबकि पूरा पाकिस्तान जल रहा है और पूरे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो फौज के खिलाफ बातें हो रही हैं, फौज से नाला है, ना खुश हैं। वो क्यों ना खुश हैं, उसकी तरफ चलते हैं। मैं अबू बकर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, गल इस तरह के करना सी सारा पंजाबी जी है, वो जरा उर्दू इंटरव्यू हो गया। अच्छा अबू बकर, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? नंबर 1 के नजर भाई, पाकिस्तान दी फौज एक सब तो वड्डी जड़ है इस टाइम। फौज तो मुराद कली 7 लाख नहीं, एक जरनैल है जिन्होंने जनरल बाजवा ने आख्या सी कि मैं जिधर वेखना वा ना 7 लाख उधर वेख दिया। तुहानू अल्फाज याद ने? मतलब 7 लाख तो मुराद के एक जरनैल दे अंडर सारी फौज है। इहदा नज़्मो ज़ब्त ऐसा बनाया गया है कि वो नो करेगा तो 7 लाख ने नो करना है, उन्हें यस करना है, तो 7 लाख ने यस करना है। मतलब पाकिस्तान का मुफाद जिस पासे मर्जी जाए, जरनैल ने उत्ते बह के जो डिसाइड कर लिया उन्होंने इंप्लीमेंट करना ही करना है। इस फौज का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया इस फौज का।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਲਿਖ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਵਾ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਆਸਤ ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦਾਤ ਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਊ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? YouTube ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ TikTok ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ Facebook ਜਾਂ Insta ਤੇ ਜਾਂ Twitter ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ TikTok ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ TikTok 45% ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਹਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਰਦ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਾਇਰਵਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕੋ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕੋ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾ ਜਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਜਹਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੂੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੰਗ ਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਮਨ ਆਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਆਵੇ, ਅਦਲ ਹੋਵੇ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ। ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਨ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਫਟਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਫੜਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਦਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ, ਕਦੀ ਸਾਨਹੇ ਡੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਇਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅਦਾਰੇ ਕਦੀ ਆਇਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੁਲਕ ਇਹ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣੇ, ਮਾਮੇ ਨਾ ਬਣਨ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਫਿਰ KPK ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲੋਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਲੱਖ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਫੌਜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਕਰੀ ਸੀਮਟਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਂਪਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ DHਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ, 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਤਿਮਾ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰ ਛੜੇ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਸ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ ਦੀ ਫਸਾਦ ਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇ, ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਦਨੀਆਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, 1000 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 1000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਲਾਸ਼ ਮਸਕ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੌਣ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ, ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਗੱਦਾਰ ਫਲਾਣਾ, ਗੱਦਾਰ ਟਮਕਾਣਾ, ਗੱਦਾਰ ਫਾਤਿਮਾ ਜਨਾਹ, ਗੱਦਾਰ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਦਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਇਨ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਈਫਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੱਦਾਰ। ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਵਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इमरान खान ने नारा लाया कि मैं लाया सी? किने लाया नारा? मरियम नवाज ने लाया। अज मरियम नवाज किथे है? वजीर आला बैठी है। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਦਰ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ
ਉੱਥੇ ਲਿਆਣ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਹਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਹਰਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਸਦਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਸਦਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਿੰਧ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਮਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ ਯਾਦ ਸਾਦਕ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੌਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾवर 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क के बाप की जगह होता है, मैं अपने लोगों को किसी और की जंग में ले जाऊं, मेरे लोग शहीद हो, मेरे फौजी शहीद हो, मैं अपने लोगों के लिए मैं अपनी लोगों को किसी और की जंग में कुर्बान नहीं कर सकता। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं। इन्हां नूं गुलाम चाहिदा है, इन्हां नूं कोई मकसद नहीं। हुण दसो जिन्हां ने इन्हां नूं गद्दार इन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮ 'ਚ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਹ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਸਲਾਲਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਤੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਰੈਮਨ ਡੇਵਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਨਿਹੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਬਾਬਰ ISI ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨੂਰ 에ਅਰਬੋਸ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਰੈਮਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਣ, ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ 80,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਇਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਉਹ ਗੱਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਜੇ, ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ, ਪੁਲਿਸ, ਆਇਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸੇ PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਚੂੰ ਚਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ-ਗੁੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਨੇ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾ, ਖੁਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ, 2 ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੜੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੂਰਤ ਹੂਦ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 113 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਆਇਤ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਤ ਹੂਦ 113 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਵੇਖੋ अल्लाह फरमाते ने, देखो जालिमों की तरफ हरगिज नहीं झुकना वरना तुम्हें भी दोजख की आग लग जाएगी और अल्लाह के सिवा और तुम्हारा मददगार ना खड़ा हो सकेगा ना तुम मदद किए जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ।
ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕੌਣ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ, ਕੌਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਦਿਆ, ਕੌਣ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋੜ ਛੜੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਝਾੜ ਛੜੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਜ਼ਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਵਰਗੀ 75 ਸਾਲਾ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਗਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਐਮਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹੱਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਜ਼ੀਰੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਗਦਾਰ ਵਰਗੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟ ਗਿਆ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਹਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਾਰਿੰਗ ਬਲੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਜਦਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਐਮਪੀ ਕੇ ਮਗਰ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਲੜ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਹਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਜ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਹਾਦ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਹਾਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਸਤੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਫਾਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰਕ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਫਾਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਫਾਦ ਸੀ। 78 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰਕ, ਮਫਾਦ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। 2019 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਉਠੋ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚਲਾਣਾ, ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ है, मोदी इंज मोदी यह करता है, ये माफिया मांगते सी। इमरान साहब आप क्या कर रहे हैं, मोदी के साथ आलमी स्टैबलिशमेंट है। उन्होंने कहा बह जाओ तुसी, जो कर रहा मैंने पता मैं की कर रहा। उन्हें फजाई हदूदां बंद कर छड़ियां कश्मीर वास्ते। अज इन्हां दा मफादात पूरा होया, उन्होंने जेल च पाया। अज कश्मीरी 78 साल बाद गद्दार हो गए। 78 साल पहले सानू कहंदे इधर नूं जाना है, 78वें साल कहंदे इधर नूं जाना है। सिर्फ मफादात पिछे पाकिस्तान चलिया। ते कौम नूं भी मैं कहना, जेड़ा जहाज समझ के कर रहा ना नजर भाई, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਲੀਮ ਖੋਲੀ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਨ ਪਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਰੀਦਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 15-20 ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਰੋਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਵਾਦੀਏ ਤੀਰਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਮੁਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। 7.5 ਸਿਪਾਰੇ ਨੇ, 7.5 ਸਿਪਾਰੇ 30 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਨੇ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜन्नत ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੀ, ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਾਤਿਮਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪ ਛੋੜ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਦੋ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ? ਜਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੜਕੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਸੌਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਕਰ, ਨਾਈਸ ਟਾਕਿੰਗ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਪ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।